press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. As in the previous session we discussed about physical features of India. As India is our country, it comprises of many different types of physical features, means landforms. So it consists of high hill peaks, deserts, river bays, and also it consists what coastal areas and peninsular plateau also. Okay, as in the last class mainly we discussed about northern ranges, means northern mountains. Northern mountains means it consists of Himalayan ranges. Himalayan ranges means it's a group or a chain of many mountains. It's close to each other and it extends in thousands of kilometers, isn't it? Yes, right. See, these northern mountains consist of many high peaks. Example, Mount Everest. See, this Mount Everest is the highest peak in the world. So when we see the range of this mountain, that it is 8,848 meter. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 8,848 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ peak. Okay, see this northern mountains extends from Kashmir to Meghalaya. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಮೇಘಾಲಯ ತನಕ ಈ ನಾರ್ದನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ನಾರ್ದನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ನಾರ್ದನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸೌತ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ರೇಂಜಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಸಿಂಧು, ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳು ಈ ಹಿಮಾಲಯ ರೇಂಜಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ flows throughout the year. Why? Because in the monsoon seasons normally this rain water helps to flow, and in the summer seasons these snows. So ಈ peaks ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿಮಾಲಯದ ಸ್ನೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it start to melt and it's joined to the river. So that's why these northern rivers is flows throughout the year. Okay, and this Himalaya ranges are acts as a protective shield. Why? Because it helps to protect ours from the cold winds or flow from the Central Asia. So Central Asia ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಬೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಚೈನಾ ಹಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ದಾಳಿಗಳಿಂದನೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ರೇಂಜಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ what many different varieties of plants and animals, say like apple, and also it helps to grow many different types of plants like a pine, firs, spruce trees also. And the animals are very different. See, these animals fur have a long hairs. So idra fur alli long hairs irutte. See, this one is protected them from the cold region. Okay, as about all these things we learned in the previous session. Yes, dear students, today I am going to discuss about northern plains. Northern plains. See, this one is what? Northern plains. ಸೊ ಈ ನಾರ್ದನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ see, these are all places are what? Northern plains. We call it as what? Northern plains. Yes, let us learn about this northern plains. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾರ್ದನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾರ್ದನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ದನ್, ಸೊ ಉತ್ತರ ಭಾಗ. ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. See, when we talk about the plains, we remember a playground. Usually playground is a plain in level with no obstruction to play games. Similarly, there are plains located to the south of the Himalayan ranges. They are very vast, fertile and in level. Locate this physical division on the map. Okay, see, this plains means, see for example, playground.
ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮತಟ್ಟಾದಂತಹ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾರೆ. ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನಗಳು, ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈದಾನ, ನಾರ್ದರ್ನ್ plains we call it is. Okay, see in the northern place there is no obstructions in that land area. See this in the northern mountains there is a very highest peaks are they are found in that place, but below the northern mountains upside, so upper of this what plateaus we find what northern plains. Okay, yes, let us learn about this northern plains. Yes, right. See, this northern plains is one of the largest plain in the world. So, ಈ northern plain ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. See, this northern plain is the world largest plain. ಸೊ ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದರ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ವಿಡ್ತ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಾಲಯ. ಸೊ ಆ ಹಿಮಾಲಯ ರೇಂಜನ್ನಷ್ಟೇ ಅಗಲವಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ 260 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಅಗಲವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೈ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. See, the northern plains of India is formed by the deposition of alluvium carried by the rivers while flowing from the Himalayan ranges. These plains are known as Indus, Ganga and Brahmaputra lines. Brahmaputra plains. See, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಸಿಂಧು ಈ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೋ ಆನ್ ದ ವೇರ್ northern plains. See these rivers are carry what fertile soil and deposit on the northern plains. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ತುಂಬ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯೂಮಸ್. ಹ್ಯೂಮಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮಸ್. ಹ್ಯೂಮಸ್ ವೆರಿ helps to grow plants. See, as well as see this top soil is a deposit on the northern plains. See, it helps to what to grow plants very well. So that's why see this northern plains soil is very fertile. So ಅದನ್ನ ನಾವು alluvium soil ಅಂತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು. alluvium soil. So alluvium soil is a ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಈ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡೋದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾರ್ಮಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್. Okay, these plains are situated between the Himalayan mountains and Peninsula plateaus. Already I told. See, these plains are situated in the northern mountains below and the Peninsula plains upwards. So, Peninsula ಪ್ಲೇನ್ಸ್ನ ಹಾಗೂ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ನ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಟ್ಲೇಜ್, ದ ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟ್ರೈಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. In these plains, Brahmaputra, Satluj, Ganga, these are all rivers are flow. Okay, the soil of these plains very fertile due to the deposit of alluvium by the rivers, and crops such as wheat, paddy, maize, sugarcane, etc. are grown here only. See, many crops like which one? Wheat, paddy, maize, sugarcane. See, these are all grown on that northern plains. See, normally in the northern plains we call it is a what? Food storehouse of India. Why? Because these fertile plains are known as the food store. What? Food store house of
India. Why? Because see this soil, see northern plain soil contains but alluvial soil. This alluvial soil is a very fertile soil. See, it's a fertile soil is a what from the rivers. So you know many rivers are flows on this surface. So it's a deposit many what? It's a deposit of a fertile. So that's why plants are grow very well on that plains. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ನಾರ್ತ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಟೇಕ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 3-4 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ತೆಗಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಬೋಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೇ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳು ವೀಟ್, ಮೇಸ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್. So that's why we call it as a food store house of India. We call northern plains what? Food store house of India. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಕಣಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ? ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಕಣಜ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. See next, see observe wherever there are river plains there is a plenty of water, therefore agriculture, rearing of animals, transport facilities, trade and commerce and industries are developed, hence these plains are densely populated. ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ನದಿಗಳು ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್. ಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನದಿಗಳು ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ದೇರ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ರಿವರ್ಗಳ ಹತ್ರನೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಬಂಡೆಂಟಾಗಿ ವಾಟರ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ವೈಡ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮಂಡಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ climate there is a very cold in temperature, so that's why population is less in northern mountains, but in the northern plains very dense population. Why? Because abundant flow of a river. So alli namage water sigutte hagagi. Okay, as the different types of physical features have influence on the tradition and culture of the people of that area. Many towns and cities of Harappa civilization has developed on the river banks. Even now there are many famous historical cities and pilgrimage places situated on river banks. On account of ideal conditions for settlement, many empires ruled in the northern plains. For example, Maurya, Mughal and Gupta empires. Yes, dear students, see this type of traditional, this northern plains is also ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಹೆಂಜೊದರೋ. ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಹರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಹೆಂಜೊದರೋ civilization? See, this civilization is firstly main exist in this set. So ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜೊದರೋ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನದಿಯ ನೀರು ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೊಹೆಂಜೊದರೋ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. And there are many historical cities and pilgrimage places. Pilgrimage places means ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆನಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇರ್ಬೋದು, ಬದ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ.
ಸೊ ಹಲವಾರು ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಗಂಗೆಯ ಪ್ರತಿ ದಡವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ರಿವರ್ flows on that place. So that's why. See, many empires. ಸೊ ಹಲವಾರು ವಂಶಸ್ಥರು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೌರ್ಯ, ಮೊಘಲ್, ಗುಪ್ತಾ empires. So about these empires you will learn in the higher classes. In the next classes, in the next year you are going to learn about the empires. Yes dear students, in the page number 205 they are given some pictures. So some places and some buildings are given. So here what they given, see, observe these pictures. Where do you find them in India? See, mention the places, take the help of the teacher. Yes, right. See, here they given some pictures. So just observe the pictures and where do you find them in India. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು, ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಎಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು 2 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಒನ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ. ಸೊ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ ಈಸ್ ದೇರ್. See, this Ashoka Stamba is situated in Saranath. ಸಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ ಇದೆ. ಸೊ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ಅಶೋಕ ಸಾರನಾಥ ಸ್ತಂಭ ಸಾರನಾಥದಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್. ಎಸ್ ಯು ನೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟ್. ಸಿ ವಿಚ್ ಹೂ Prime Minister, they are going to flag host on Independence Day. Where? On the ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ August 15. ಎಸ್ ಸಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಂಶ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಮೊಘಲ್ ವಂಶದವರು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವೇರ್? ಆನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. And next one picture that it is a Taj Mahal. Yes, see, this is Taj Mahal is one of the beautiful building, isn't it? So ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನ? ಎಸ್ ರೈಟ್, ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಸ್ಟೋನಿಂದ ಆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸಿ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ವೇರ್? In Agra. Okay, and next one building that it is a what? So you just try to identify that one. Yes, see, that is a Nalanda University. See, this is a Nalanda University. So in Nalanda University ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 5 ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 5ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 13ನೇ ಶತಮಾನ ತನಕ ನಲಂದಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಮಾಲಿಶ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಳಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಕೆಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಈ ನಳಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದು ರಾಜ್ಗಿರಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಗಿರಲ್ಲಿ ನಳಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ architecture. Yes, you have seen many different types of architecture, very buildings we can see in the northern plains. See that it is a Taj Mahal ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲಿಂದ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಸ್ಜಿದ್ನ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ವ ತಾಜ್ ಮಹಲಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. See the availability of different types of rocks, sand, metal, wood, plant fibers, soil, ideal site craftsmen, etc. So also helped in the development of architecture. Yes, see, because of the availability of soil means rocks, so it helps to build different types of ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇನ್ ಆಗ್ರಾ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ರಾಕ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಅರಮನೆಗಳು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ?
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ವೆರಿ ಬಿಗ್ what palaces are there. So why? Because it's situated there. See, because the availability of the different types of rocks, precious rocks na use ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ the northern plains, say some questions are given in page number 206. The northern plains are very fertile. Give reasons. Already I spoke. See, in the northern plains there is what? Many northern rivers or flows on that place. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ ಹರಿದ್ರೇ ಕಮ್ಮಿ ಫಲವತ್ತತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನದಿಗಳು ಹರಿದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್. See, the people prefer to live in the plains of a river. Why? See, normally there is abundant available of water, so that's why it helps to grow crops, means agriculture purpose as well as industrial purpose as well as a transportation purpose. So that's why density of a population are grown in the northern plains. And we make a list of important rivers and crops of our state. So you just make a list of rivers and crops ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. And mark the river Ganga, Brahmaputra and Yamuna on the outline map of India. Yes, you just try to write what? Mark river Ganga, Brahmaputra and Yamuna. Yes, in page number 203 ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವಾಟ್ Ganga, Brahmaputra, Yamuna river. Okay, next. It is very essential to maintain cleanliness on the banks of rivers. Now the rivers of India are affected by water pollution. The harmful activities of human beings destroy the source of drinking water, which is essential for life. As already I told, there is a very dense population in that place. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. So dense population ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ because of a dense population, because of the human activities, the river water is going to what? Pollute. So ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್. ಸೊ ಗಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಂಗೆಯಿಂದ ಗಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲೇ ಆ ನದಿಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಡೋಂಟ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ ರಿವರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ನಾವು ರಿವರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಆ ರಿವರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡು ಯು ನೋ ಹೌ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ population are increasing day by day. To fulfill our basic needs, we are going to cut more and more trees, and also we are going to throw many things, and we are going to do many activities in the river side. So that's bed rocks alli ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ that it is plastics, several types of toxic waste and effluents of industries and dumped into the river water. Yes, see, many people are throwing plastic. Have you ever seen? So you also maybe made that mistake. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮೆನಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಡಂಪ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಟು ದ ರಿವರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿವರ್ಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪಲ್ಯೂಟ್. And idols of images, painted and different chemical paints are immersed in the river waste. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರುವಂಥ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಐಡಲ್ಸ್, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೂ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಐಡಲ್ ಅಂದರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಟ್. And the chemical effluents which are released by industries and are let into the river water. Already I told the industries in about the chemical effluents also released to the water. And big cities produce a large amount of garbage in different forms which is thrown into the river and water gets contaminated. And mining activities also cause pollution of rivers. For example, river of Kali, Bhadra, etc. Yes. And see, many factories ಹಾಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ನಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್
river, it makes water pollute. See now the Ganga river water cleaning program is under progress. It is not correct to do this. See what are the benefits of cleaning river water? Yes, so ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಗಂಗಾ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಬೂದಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರಿವರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಸತ್ತವ್ರನ್ನ ಸುಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನದಿಗೆ ಹೆಣವನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಟು ಪಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತವಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೆನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಲ್ಯೂಟ್. Okay, yes dear students, today we discussed about the northern plains. Northern plains means Maidana Pradesha. This northern plain is the one of the largest plains in the world. And see, these northern plains are very fertile. Why? Because the northern rivers are deposit the fertile soil in the northern place. That way, see, we call it as the food house, store food house of India. Why? Because we grow more and more crops throughout the year. So that's why. Okay, yes dear students, and next we are going to learn about peninsular plateau. Now we are going to learn about peninsular plateau. See this peninsular plateau ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Now we are going to learn about this peninsular plateau. Okay. Yes, peninsular plateau. See, identify the Narmada river on the map of India. The Narmada and Sona Rift Valley divides the peninsular plateau into two major parts. The northern part is called the Malwa Plateau and the southern part is called the Deccan Plateau. The Aravalli range lies to the northwest of Malwa Plateau and Vindhya lies to the south. Mount Guru Shikhara is the highest peak in the Aravallis. As see in the peninsular plateau is located downward. So ಈ northern plains ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಿದೆ, peninsular plateau ಇದೆ. See this peninsular plateau is surrounded by three sides, is surrounded by water and one side with the land. Okay, see this peninsular plateau are divided into two, that it is Malwa Plateau and Deccan Plateau. See this Narmada river and Sona Rift Valley is divided peninsular plate into two. Okay, see ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಹಾಗೆ and then see this one Sona Rift. See these two are make this peninsular divide ನ peninsular plate ನ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಮಾಳ್ವಾ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ. ಸಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಸೊ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಹಾಗೆ ಸೋನಾ ರಿಫ್ಟ್. ಸಿ ಈ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸೋನಾ ರಿಫ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಸೋನಾ ರಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿ, ಕಂದಕಗಳು. ಸೋನಾ ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂದಕಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ
ಈ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ plateau is called what? Malwa Plateau, and south plateau is called what? Deccan Plateau. See, this Deccan Plateau is the largest, was the largest plateau. So ಈ Deccan Plateau ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ plateau ಆಗಿದೆ. Okay, see, this northern Malwa Plateau consists of Aravali range. See, Aravali range means what? It's a chain or a group of what? Hill places. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ranges ಅಂದರೆ, see, mountain regions, a group of or a chain of mountains found close together and extends of thousands of kilometers. So ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಅರಾವಳಿ range ನೋಡ್ತೀವಿ. So in the Aravali range there is one of the highest peak is there, that it is a Mount Guru Shikara. So Mount Guru Shikara ಅನ್ನೋ ಒಂದು highest peak ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅರಾವಳಿ ರೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ ದಿಸ್ peninsular plateau or this one Malwa or a Deccan Plateau is consists of a black fertile soil. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು black fertile soil ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಯಿಲ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಅಲುವಿಯನ್ ಸಾಯಿಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ fertile soil. Okay, yes, right. The Satpura, Maikala, Rajmahal, Amarakantaka ranges lie to the north of the Deccan Plateau. See, in Deccan Plateau nalli, North Deccan Plateau nalli ಯಾವ ranges ಬರುತ್ತೆ? Satpura, Maikala, Rajmahal, Amarakantaka rangesಗಳು ಬರುತ್ತೆ. Where? In the Deccan North Plateau. Okay, in the Western Ghats are in the west and the Eastern Ghats in the east. Okay, so in the Deccan Plateau we can see what? West Ghats. West what? Western Ghats and also Eastern Ghats. So Western Ghats comes in the west direction and Eastern Ghats in the east direction, in the east side. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ರೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಸಾತ್ಪುರ, ಮೈಕಲಾ, ರಾಜಮಹಲ್, ಅಮರಕಂಟಕ ರೇಂಜಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟೂ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. And next, the Annamalai, Cardamom and Palani hills are to the south of the Western Ghats. See, in the Western Ghats, in the Western Ghats, we can see what? Annamalai and Cardamom and Palani hills are the southwestern Ghats. So where southwestern Ghats ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯಾವುದು ಹಿಲ್ ರೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಅನ್ನಮಲೈ, ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಅಂಡ್ ಪಲನಿ hills. As the Eastern Ghats meets at the Nilgiri hills. ಸೊ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತಂತೆ? ನೀಲ್ಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್. ವೇರ್ ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್? ದ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್. ಸಿ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನೀಲ್ಗಿರಿ ಮರಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಇಕಲಪ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. See, the Western Ghats and Eastern Ghats are meets where? In the Nilgiri hills. Okay, and Udakamandala means Ooty. A famous hill station is situated here. Many rivers of peninsular India have their source in the Western Ghats. ಸಿ ಉದಕಮಂಡಲ ಊಟಿನೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ನಮಲೈ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಲಿ, ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ರೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಚಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ where? Nilgiri hills, and Udakamandala is one of the range. It's a very coolest place in the south, in the Deccan Plateau. Okay, when we see the characteristics of this plateau, so it is upland with an extensive
almost a level surface which is bounded by steep slopes. ಸೊ ಇದರ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೀಪ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್, ಕಡಿದಾದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು, ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ is the largest plateau in India. It is made up of the ancient hard rocks. See, this Deccan Plateau is the largest plateau in India, and it is made up of hard rocks. Yes, ಹಲವಾರು ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಪ್ಲೇಟಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಪ್ಲೇಟಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, the Peninsular Plateau is rich in minerals, so it's abundant available of minerals are in our Deccan Plateau. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಪಾರ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ. ಎಸ್ ಯು ನೋ, ಮೆನಿ ಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಸ್, ಹಲವಾರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. The rivers flows across it are helpful for cultivation of crops. See, many different, most rivers are sources of this ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳು ಉಗಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾವೇರಿ, ಗೋದಾವರಿ, ಹಾಗೆ ಶರಾವತಿ, ದೆನ್ ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಗ, ಭದ್ರಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನದಿಗಳು ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ರೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ main occupation that it is agriculture and rearing of animals and industries. And then see, many waterfalls which are useful for generation of hydroelectricity. As I have seen many waterfalls is we can see in the Karnataka. ಸೊ ಹಲವಾರು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಈ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೀ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ರತ್ನ ರಮಣೀಯವಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತಹ ಬಿಗ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೂವ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಗಳಿಂದ ಕರೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ, ಹಾಗೆ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ, ಭರಚುಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಹೈಡ್ರೋಪವರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಸೊ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, several empires also ruled in the peninsular plateau. So in the several empires like Chalukya, Rashtrakuta, Hoysala, Vijayanagara, Kadambas and Gangas, Bahmani sultans established their empires here. We will be study about more them in a higher classes. Okay, see many empires, ಹಲವಾರು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಯಾರ್ಯಾರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ, ದೆನ್ ಹೊಯ್ಸಳ, ಚಾಲುಕ್ಯ, ವಿಜಯನಗರ, ಕದಂಬ, ಗಂಗಾ. ಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನುಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಹಂಪೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೆನಿ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಬಿಗ್ ರಾಕ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳು, ಬಿಗ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಈ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಹಾಗೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣುವಂತಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ. Stay students, today we discussed about the northern plains and also peninsular plateau. In the next class we are going to learn about coastal regions and
desert. Okay, thank you, my dear students.